Good afternoon, students. Today we are going to learn. In the last lecture, we have studied about or started the chapter transpiration. In that transpiration chapter, we have studied the definition of transpiration. And after studying the definition of transpiration, we have studied different types of transpiration. In that different types, we have learned three types of transpiration. त्यामधला पहिला होता आपण घेतलेला तो होता क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेशन. दुसरा होता क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेशन. त्याच्यानंतर लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. And third was stomatal transpiration. आता या फक्त याच्यामध्ये आर्टिकल मध्ये आपल्याला लक्षात हे घ्यायचं आहे की the loss of water through the aerial part of the plant. आणि मग एरियल पार्ट मधला कोणता पार्ट मधून वॉटरचं इव्हॅपोरेशन होत आहे त्याच्यामध्ये ट्रान्सपिरेशनचे वेगळे टाइप्स पडलेले आहेत. And on the basis of that participation of the organ in the process of transpiration, they have classified in three types. When the transpiration or the water loss of water occur with the help of stomata, that is called as stomatal transpiration. When water loss occur with the help of lenticels, that is called a lenticular transpiration. And that lenticels are present in the cork cells or the cork tissues. And the cuticular transpiration occur with the help of cuticle, which is present in the outermost layer of the epidermal region. In this way, we have learned these three types of transpiration. After that, we have learned about the structure of the stomata. Stomataचे cells कोणते आहेत? Epidermal cells, subsidiary cells, epidermal cells, त्यांचा आकार, साइज, शेप, वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये स्टोमाटा वेगवेगळ्या कशा पद्धतीने असतात, मोनोकॉट मध्ये काय डिफरन्स, डायकॉट मध्ये काय डिफरन्स आहे, डंबेल शेप्ड स्टोमाटा कशामध्ये असतो, देन त्याचा appearance in different families, different characteristic features shown by the stomata. In some plants they are scattered, and in some plant they are found in parallel. And parallel stomata are found mostly in monocotyledonous plant. Okay, आणि त्यातली त्यात पुढे आपण ग्रासेस फॅमिली मधले आपण बघतो आहे ग्रॅमिनी मधले. आज आपल्याला आजचं जे आर्टिकल आहे आपलं ते आर्टिकल आहे आपल्याला शिकायचं, त्याचं नाव आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. म्हणजे या ट्रान्सपिरेशन होत असताना त्यावरती कोणकोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात हे याच्यामधून महत्वाचा पॉइंट्स आपल्याला शिकायचे आहेत. त्याच्यामध्ये बघा, ट्रान्सपिरेशन इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय व्हेरियस फॅक्टर्स. आपल्याला माहिती आहे की आपण या निसर्गामध्ये किंवा या पृथ्वी तलावरती ऑन द अर्थ देर आर डिफरंट फॅक्टर्स. दे आर biotic factors and abiotic factors, and all that biotic and abiotic factors directly and indirectly affect on the each and every process which are found on the earth. Okay, and in the same way, in the case of or in the process of transpiration, there are some factors they have affected on the rate of transpiration. Then which are different factors on the basis of their appearance. They have studied under two headings, that is external factors and internal factors. आता external factors म्हणजे मग आपल्याला माहिती आहे आता प्लांटच्या एक्सटर्नल फॅक्टर कोणकोणते असतात रे, सांगा बरं जरा मला एक दोन. which are the external factors around the plant? सांगा, कोण सांगेल? टेम्परेचर, ह्युमिडिटी. टेम्परेचर आहे, ह्युमिडिटी आहे, आणखी कोण सांगते बाकीचे फॅक्टर्स? देर आर लार्ज नंबर ऑफ फॅक्टर्स दे आर अराउंड द प्लांट्स. इंटेन्सिटी light intensity. Okay, then water is there also. Pressure. And there are some non abiotic factor also there.
बरोबर आहे. सॉइल इज ऑल्सो फॅक्टर दॅट इज ऑल्सो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. बरोबर आहे की नाही. In this way, there are different external factors, or that is also known as the environmental factors. And in environmental factors, there are number of factors. Wind also can be affect. The atmospheric humidity म्हणू आपण त्याला, ते water म्हणू, that are environmental factors. बरोबर आहे की नाही. त्याच्यानंतर एअर करंट असेल, वाइंड असेल, वारा समजा जास्त असेल तर ट्रान्सपिरेशन मध्ये त्याचा काय इफेक्ट होतो. जर वारा नसेल तर त्याचा इफेक्ट काय होतो. सॉइल मध्ये जर वॉटर नसेल तर त्याचा इफेक्ट, म्हणजे सॉइल ऑल्सो प्लेज व्हेरी वायटल रोल इन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. इफ देर इज अ मोर वॉटर इन द सॉइल, and that is also effect on the rate of transpiration. Okay, in this way there are different external factors and there are different internal factors also. The internal factors म्हटलं की आपल्या लक्षामध्ये काय येतं, एनाटॉमी येते. बरोबर आहे. एनाटॉमी मध्ये इंटरनल स्टडी करतो आपण इंटरनल फॅक्टरची. बरोबर आहे. आपण मग त्याच्यामध्ये एलएस घेतो, लॉंगिट्युडिनल सेक्शन घेतो, ट्रान्सफर सेक्शन घेतो. बरोबर नाही, व्हीएलएस घेतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन or any plant we are going to learn, at that time we're taking the transverse section, and that transverse section is called the internal factors. मग आपल्याला असं लक्षात येते की प्लांटचे anatomy also plays very vital role in the process of transpiration. Okay, then आता पहिल्यांदा आपण पाहू की एक्सटर्नल फॅक्टर कोणकोणते आहेत. बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये पहिला फॅक्टरचा आपण अभ्यास करू, तो आहे टेम्परेचर. बरोबर आहे. आता या टेम्परेचर मध्ये बघा नेमकं काय काय होतं. जर टेम्परेचर जास्त असेल तर काय होईल, जर टेम्परेचर कमी असेल तर काय होईल. आवाज येतोय ना रे. हा, येतोय का. येस सर. हा, ठीक आहे. तर आपल्याला ते एक्सटर्नल आणि इंटरनल फॅक्टर्स कोणकोणते आहेत त्याच्यामधला पहिला आपण घेतलं एक्सटर्नल मधला टेम्परेचर. बरोबर आहे. मराठीमध्ये आपण त्याला तापमान म्हणतो. या तापमानाचा त्या टेम्परेचरचा काय इफेक्ट होतो हे आपल्याला याच्यामध्ये बघू. आता बघा, वॉटर इव्हॅपोरेट्स मोर ऍट हाय टेम्परेचर. बरोबर आहे. जर आपण उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बघा, आपण पाणी सुद्धा जास्त पितो का नाही. आपलं साधं उदाहरण घ्यायचं, उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपण पाणी जास्त पितो, हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये आपण पाणी कमी पितो. व्हॉट इज द मेन रिझन बिहाइंड दिस, कोण सांगेल रे, काय कारण आहे. की आपले जरी ऍनिमल असलो तरी आपल्या सुद्धा स्किन मार्फत काय होतं, पाणी बाहेर येतं शरीरातलं, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला पाण्याची आवश्यकता जास्त पडते. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी आपण जास्त पितो. घामावाटे पाणी, स्वेट ग्लॅड्स सिक्रेट्स मोर वॉटर. आणि अशाच प्रकारे प्लांटचं सुद्धा तसंच आहे. काय होतं, उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये काय होतं, ते ऑल्सो इव्हॅपोरेट्स मोर वॉटर ऍट हाय टेम्परेचर दॅन दॅट लो टेम्परेचर. म्हणजे हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये तापमान कमी आहे. बरोबर आहे. सनलाइट इज लेस, the water loss through the plants that is very low. Barabar hai. Means temperature also plays very vital role in the process of transpiration. Okay, and as a result, increase in temperature, increase in the rate of transpiration. जर तापमान जास्त असेल तर काय होतं, rate of transpiration is high, and as a result, but in cotton and onion plants, म्हणजे स्पेशली आपण एका प्लांट बद्दल माहिती घेत असताना आपल्याला असं लक्षात येतं की कॉटनचं आणि ओनियनचं प्लांट, देअर इज अ डिक्लाइन इन स्टोमॅटल ओपनिंग ऍट टेम्परेचर एक्सिडिंग 30 डिग्री सेल्सिअस. 30 डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे जर टेम्परेचर गेलं तर देअर इज अ डिक्लाइन इन स्टोमॅटल ओपनिंग. डिक्लाइन म्हणजे काय होते, स्टोमॅटल ओपनिंग होत नाही. Okay, then another factor is light. आता टेम्परेचर आणि लाईट थोडाफार सेमच आहे, काय जास्त बदल नाही. बरोबर आहे. टेम्परेचर जर जास्त असेल तर किंवा लाईट जास्त काळ राहील तर ऑटोमॅटिकली टेम्परेचर विल इन्क्रीज. बरोबर आहे की नाही. इन द सेम वे द लाईट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इन 2 ways. 2 मार्गाने हा लाईट सुद्धा अफेक्ट करतो, रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन होते. त्याच्यामधला पहिला जो आहे
तो बघू आपण काय ते. बाय इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर लाईट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. म्हणजे तुम्हाला आताच मी सांगितलं की लाईट आणि टेम्परेचर एकच आहे, समजा थोडक्यात एकच बाजू आहे, एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यासारख्या, बरोबर आहे. तर लाईट जास्त काळ राहिला तर टेम्परेचर ऑटोमॅटिक वाढतंय, बरोबर आहे. मीन्स दॅट आर वन अँड दी सेम. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं, लाईट अफेक्ट्स दी ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. या लाईटचा सुद्धा इफेक्ट या ओपनिंग आणि क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होतो. बाय इन्क्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग द टर्गिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स. त्यांच्या गार्ड सेल्सची टर्गिडिटी, म्हणजे टर्गिडिटी ऑल्सो प्लेज व्हेरी वायटल रोल, बरोबर काय. आणि मग ह्या टेम्परेचर वाढलं किंवा टेम्परेचर कमी झालं तर त्याचा इफेक्ट त्या स्टोमाटल लेअरच्या बाजूच्या ज्या गार्ड सेल्स आहेत त्या गार्ड सेलची टर्गिडिटी वाढते, टर्गिडिटी कमी होते. इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन द टर्गिडिटी अँड टर्गिडिटी ऑफ दॅट गार्ड सेल्स and therefore the temperature that are also light also effect on the rate of transpiration. Then in daytime then stomata are normally open during daylight. हे आपल्याला माहिती आहे की दिवसा काय असतो, स्टोमाटा ओपन असतो. म्हणजे रात्रीपेक्षा पाण्याचं जे काही इव्हॅपोरेशन आहे किंवा लॉस ऑफ वॉटर आहे ते दिवसा जास्त होतो. In the night time there is no sunlight and therefore the loss of water through leaves or any aerial part of the plant that is very less. Means when we compare day and night time, at that time we can found that at the daytime there is an opening of the stomata, and when the stomata is open there is a large number of water or the large amount of water is evaporated through the open pore. Okay, then त्याच्यानंतर बघू आपण, then stomata normally open during daytime and close during night. However, in camp plants, बरोबर आहे. त्याला आपण कॅम्प प्लांट म्हणजे काय रे, कोण सांगेल? त्या प्लांटला आपण म्हणतो ग्रॅज्युलियन ऍसिड मेटाबॉलिक प्लांट. त्याच्यामध्ये काय होतं, दी स्टोमाटा आर क्लोज ड्युरिंग डे टाइम. त्या प्लांट मध्ये मात्र स्टोमाटा दिवसा बंद असतो अँड रिमेन ओपन ओनली ऍट नाईट. त्यांचा स्टोमाटा फक्त रात्रीच उघडा असतो. अँड इव्हन ब्राईट मूनलाईट, म्हणजे जर त्याचा मूनलाईट म्हणजे चंद्रप्रकाश, बरोबर आहे. मूनलाईट म्हणजे काय, चंद्रप्रकाश. अँड इफ ब्राईट मूनलाईट इंड्युसेस द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इन सम प्लांट्स. बघा म्हणजे चंद्र सुद्धा महत्वाचा रोल आहे, चंद्राचा सुद्धा, बरोबर आहे. मूनलाईट ऑल्सो प्लेज व्हेरी वायटल रोल इन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. इट ऑल्सो इंड्युसेस द ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा. चंद्राचा प्रकाश जरी मंद वाटला तरी तो सुद्धा आपल्या प्लांट वरती ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा करतो आहे आणि त्याचा सुद्धा इफेक्ट या रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन वरती आहे, बरोबर आहे ना. चंद्र तारे म्हणजे नॉन अबायोटिक फॅक्टर्स म्हणून आपण, अबायोटिक फॅक्टर्स ऑल्सो इफेक्ट त्याला इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आहे तो अबायोटिक मधला, बरोबर आहे की नाही. तर दॅट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. अँड इन मेनी प्लांट्स, आणि बरेचसे असे काही प्लांट्स आहेत की त्याच्यामध्ये स्टोमाटा आर क्लोज ऍट मिड डे, बरोबर आहे. अँड इफ द प्लांट्स आर विल्टेड, जर प्लांट ड्राय झालं, विल्ट झालं, विल्ट म्हणजे जळणे, प्लांट जळालं तर काय होतं, दी स्टोमाटा ऑफ सिरियल्स. सिरियल म्हणजे कोणते प्लांट रे, सांगा बरं, विचार द सिरियल्स. सिरियल तुम्हाला फक्त टीव्ही वरल्या सिरियल माहिती का, बॉटनी मधल्या सिरियल नाही माहित. विचार द सिरियल प्लांट्स. हॅलो, आवाज येतो का? हा, व्हेरी गुड. ग्रेन्स आर देयर. which are the grains that is the come under a cereal? कोणते रे पायल? कोणते ग्रेन? ज्वार, बाजरा, wheat also. ओके, बघा मग त्याच्यामध्ये काय होतं, स्टोमाटा ऑफ सिरियल्स ओपन ओनली फॉर 1 to 2 hours ड्युरिंग डे टाइम. 1 ते 2 तास
दिवसाचा त्यांचा स्टोमाटा ओपन असतो. असंही काही प्लांट म्हणजे हे स्पेसिस टू स्पेसिस असं म्हटलं किंवा फॅमिली टू फॅमिली किंवा जीनस टू जीनस, द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज डिफरंट इन डिफरंट प्लांट्स, डिफरंट फॅमिलीज, डिफरंट जीनस, डिफरंट स्पेसिस. असं म्हटलं तरी आपलं काही चुकीचं होणार नाही. अँड इव्हन द क्वालिटी ऑफ म्हणजे बघा क्वालिटी ऑफ लाईट ऑल्सो अफेक्ट द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा. बरोबर आहे. म्हणजे तुमच्या लाईटची क्वालिटी कशी आहे, हाय इंटेन्सिटी, लो इंटेन्सिटी, the stomata are closed in far red and ultraviolet light. ultraviolet light असेल, रेड लाईट असेल तर स्टोमाटा कसा असतो, स्टोमाटा आर क्लोज्ड म्हणजे बंद असतो. कधी इन फार रेड आणि अल्ट्राव्हायोलेट लाईटला. अँड मॅक्झिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा ऑकर इन प्रेझेन्स ऑफ रेड अँड ब्ल्यू लाईट. रेड आणि ब्ल्यू लाईट असेल तर ओपन आहे, पण अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन मध्ये मात्र क्लोज असतो स्टोमाटा, हे लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट इज ऍटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी. आता ही ऍटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी काय आहे रे, कोण सांगेल? व्हॉट इज ऍटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी? ऍटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी when there is in atmosphere there is a humid conditions. ह्युमिडचा अर्थ कळाला ना तुम्हाला? आपण हिवाळ्यामध्ये आपल्या तोंडामधून वाफ निघते बघा, निघते का नाही? तशी कंडिशन असेल तर आपण ह्युमिड म्हणतो. बरोबर आहे. देन द ट्रान्सपिरेशन नॅचरली मग अशा सीजन मध्ये अशा टायमिंग मध्ये ट्रान्सपिरेशनचा रेट कसा असतो, कमी असतो. इथापे बघा. अँड इफ एअर इज ड्राय, हवा कशी असते, कोरडी असते. और ह्युमिडिटी इज लेस, द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज मोर. हवा कोरडी असली तर रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन जास्त. द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. आता त्याच्यामुळं रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्युमिडिटी इन द ऍटमॉस्फिअर. लक्षात ठेवायचं. काय ट्रान्सपिरेशनचा रेट कशाशी प्रोपोर्शनल आहे, ह्युमिडिटीशी. ओके. दुसरा पॉइंट घेऊ आपण, तो आहे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. त्याच्यामध्ये काय होतं मग, इफ ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाय, जर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जर हाय असेल तर काय होतं, ती रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन विल बी लो. बिकॉज ऑफ कशामुळं, बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन द डेन्सिटी ऑफ द एअर. हवेची घनता वाढते, डेन्सिटी म्हणतो आपण त्याला. काय होते, हवेची डेन्सिटी वाढती आहे आणि त्याच्यामुळं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जास्त असतो and the rate of transpiration also be low. त्यामुळं ट्रान्सपिरेशनचा रेट कमी असतो. ओके. अँड इफ ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, जर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जर कमी असेल तर काय होतं, द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज हाय and thus the rate of transpiration is inversely proportional to the atmospheric pressure. Inversely proportional, that is also. म्हणजे जसं atmospheric humidity is inversely proportional to the rate of transpiration, in the same way the rate of transpiration is inversely proportional to the atmospheric pressure also. Then तुम्हाला मी सांगितलं होतं, आता नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला पाहायचा कोणता, वॉटर कंटेंट ऑफ सॉइल. अबायोटिक फॅक्टर मध्ये तुम्हाला मी आपण सुरुवात इंट्रोडक्टरी पार्ट घेत असताना सांगितलं होतं की this soil also plays very vital role in the rate of transpiration, and if there is no water in the soil, that also affect the rate of transpiration, and if there is a more water in the soil, that also affect on the rate of transpiration. हे दोन्ही घटना आहेत, दोन्ही घटनांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे. बघा, plants absorb enough water if water is available in the soil. आता हे साहजिक आहे ना, विहिरीत पाणी आहे तर आडात येईल, आणि विहिरीत पाणी नसेल तर तुमच्या पवऱ्यात पाणी येईल का, नाही. तसंच आहे ते, सॉइल मध्ये पाणी नाही, प्लांट मध्ये पाणी ऍब्सॉर्ब करणारच नाहीत प्लांट. ते रूट विल नॉट ऍब्सॉर्ब वॉटर इफ देर इज नो सफिशियंट वॉटर इन द सॉइल, अँड इफ देर इज अ सफिशियंट वॉटर इन द सॉइल, that will automatically root will absorb that water and that will be sent to the leaves and other part of the plants also. Okay, म्हणजे ते एक जुनी म्हणच आहे तशी.
बरोबरच नाही, आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येईल, बरोबर आहे. तसा प्रकार आहे. जर सॉइल मध्ये जर पाणी नसेल तर वरती पाणी येणं अशक्य आहे, आणि जर वरती पाणी आलं नाही तर ट्रान्सपिरेशन होणार नाही, इव्हॅपोरेशन होणार नाही. म्हणजे सॉइल ऑल्सो प्लेज व्हेरी व्हायटल रोल इन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. सॉइल म्हणजे सॉइल वॉटर असं म्हणू आपण थोडक्यात. Then if the rate of absorption is less, it results in the decrease in the rate of transpiration, and soil water control the rate of transpiration also. अशा पद्धतीने हा सॉइल वॉटर कंट्रोल्स द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. आता त्याच्या पुढचा एकदम सोपा पॉइंट आहे, एकदम इझी, दॅट इज एअर करंट्स. दॅट इज कॉल्ड वाइंड. मराठीमध्ये आपण त्याला वारा म्हणू. वारा. जेवण झालं नाही ना पाटील? इथं काय होतं, फॉन्ट नाही, तो फॉन्ट नाही, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पाठवलं नाही तर पाठवलं तर तुमची तिथं खाली बोलून काय कशात मराठीचे अक्षर इंग्लिश टू इंग्लिश भरून त्यापेक्षा मराठीचं थोडं जेवण झालं. ओके. आता म्हणजे एअर करंट्स दॅट ऑल्सो प्लेज व्हेरी व्हायटल रोल. एअर करंट म्हणजे आपण त्याला वाइंड म्हणतो. वाइंड म्हणजे वारा, मराठीमध्ये सगळ्याला माहिती. वारा ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाइंड ऑल्सो प्लेज व्हेरी व्हायटल रोल इन रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. बरोबर आहे. आणि मग वाइंड इज अ ब्लो or it removes water vapor from the vicinity of the plants. If there is a more wind, वारा, बरोबर आहे, वारा सुसाट्याचा वारा असेल तर काय होतं, त्याचा सुद्धा इफेक्ट या ट्रान्सपिरेशन वरती होत असतो. And as a result of this, the humidity of surrounding air near the plants decreases. मग जे ह्युमिडिटी आहे, वारा जास्त असेल तर ह्युमिडिटी कमी होते, बरोबर आहे की नाही. And when humidity near the plants decreases, the rate of transpiration increases. आणि मग rate of transpiration वाढतो. But at very high wind velocity, the stomata are closed. पण अतिच वारा जास्त असेल, बरोबर आहे, वारा हाय व्हेलॉसिटी असेल, मग वादळ सुटलंय, बरोबर आहे, तर त्याच्या वेळेस मात्र स्टोमाटा क्लोज होतो, बरोबर आहे. ते टच मी नॉट प्लांट सारखं, बरोबर आहे, आपण टच केले काय होतं, दॅट प्लांट क्लोज देअर लिव्स. आपण त्या प्रोसेसला आपण थिग्मोट्रॉपिझम म्हणतो. तसं या स्टोमाटाचा जो रेट आहे, ते ट्रान्सपिरेशनचा रेट आहे, तो हाय व्हेलॉसिटी ऑफ वाइंड असेल तर मात्र इट विल क्लोज द स्टोमाटा. and if there is a closing of the stomata, less is the rate of transpiration. हे त्याचं सूत्रच आहे. हे झाले एक्सटर्नल फॅक्टर्स. एवढे एक्सटर्नल फॅक्टर लक्षात ठेवायचे तुम्ही, 6 फॅक्टर्स. जर तो आपल्याला शॉर्ट नोटला विचारला, राईट द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन, ते हे तुम्हाला 6 फॅक्टर लिहिले पाहिजेत. ऑल यार फॅक्टर्स आर इम्पॉर्टंट, सगळे लिहिले पाहिजे. त्याच्यामध्ये 2-2 पॉईंट लिहायचे, सोपं आहे. आता इंटरनल फॅक्टर्स कोणते आहेत ते पाहू आपण. कोणकोणते इंटरनल फॅक्टर्स आहेत बघा. इंटरनल फॅक्टर्स मध्ये पहिला इंटरनल फॅक्टर आहे साईज ऑफ लिव्स, पानाचा आकार. सगळ्यात मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, साईज ऑफ द लिव्स म्हणजे पानाचा आकार. पान मोठं असेल तर काय होईल रे, कोण सांगेल, सांगा बरं जरा, तुम्ही बोला रे जरा. वन वे चालतंय का कुठं? हा, टीचिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ 2-way प्रोसेस, नॉट ओनली वे, 1 वे. साईज इन्क्रीज असेल तर ट्रान्सपिरेशन पण इन्क्रीज. आता लिफची साईज मोठी असेल तर तिथं काय असेल, नंबर ऑफ स्टोमाटा विल बी मोर, बरोबर ना. दॅट इज अ व्हेरी कॉमन थिंग. इफ द लीफ इज अ बिग or the leaf area is more, then automatically the stomata will more, and if the stomata will more, the rate of transpiration will be more, बरोबर आहे की नाही. हा पाठवलं का कॉलेजला? लवकर पाठव, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे आपल्याला एक कॉमन थिंग आहे, लीफ मोठा, नंबर ऑफ स्टोमाटा मोर,
and more number of stomata, the transpiration rate will be more. बरोबर आहे की नाही? In the same way, the size of leaves plays very vital role in the rate of transpiration. If leaf size is more, the rate of transpiration is reduced by reducing the rate size. आता झिरोफायटिक प्लांट मध्ये मात्र काय होतं मग? काय असतं रे झिरोफायटिक प्लांट मध्ये काय होतं? कुठच्या झिरोफायटिक प्लांट सांगा बरं अगोदर. कोणते रे झिरोफायटिक प्लांट? Scarcity of water. व्हेरी गुड. जे दॅट प्लांट विच ग्रो इन अ स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर. बरोबर आहे. पण मला सांगा झिरोफायटिक कॅरेक्टर्स प्लांट मध्ये एनाटॉमिकल फीचर्स मध्ये काय चेंजेस झालेले असतात का? तुम्हाला एक सांगतो मी की या प्लांट मध्ये झिरोफायटिक प्लांट मध्ये काय असतं, संकन स्टोमाटा असतो. एक जरा स्टोमाटा खोल गेलेला असतो. बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे तिथं त्यांचं इव्हॅपोरेशनला काय होतो, कमी प्रमाणात होतो. लॉस ऑफ वॉटर थ्रू दॅट स्टोमाटा इज लेस. म्हणजे झिरोफायटिक प्लांटचं ट्रान्सपिरेशन ते कमी करतात, हे लक्षात ठेवायचं. ओके. देन सेकंड पॉइंट आहे कोटिंग ऑफ क्युटिकल, किंवा त्याला आपण म्हणतो वॅक्स किंवा क्युटिन. म्हणजे कोटिंग ऑफ क्युटिकल, वॅक्स, क्युटिन इटीसी ऑन द लिप सरफेस रिड्युसेस द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. म्हणजे समजा एखाद्या चांगला लिफ आहे पण त्याच्यावरती कशाचा तरी थर आलेला आहे, ट्रान्सपिरेशनचा रेट कमी होईल ना रे. दॅट इज व्हेरी कॉमन थिंग. लक्षात येते सगळ्याच्या आपल्या. बरोबर की नाही? आपण काहीतरी समजा मुला लेप दिला एखाद्या गोष्टीला, तर कारण त्याचा स्टोमाटा म्हणजे काय आहे, इट इज अ स्मॉल पोर्स अँड ऑन दॅट स्पोर देर इज अ लेअर ऑफ क्युटिकल, लेअर ऑफ वॅक्स or layer of cutin, then the rate of transpiration will be low. It is very common thing. Okay. Then third point is that number and size of stomata per unit area. That also plays very vital role. म्हणजे number of stomata also plays very vital role. किती नंबर आहे आणि एका युनिट एरिया मध्ये समजा 1 by 1 by 1 1 mm by 1 mm. बरोबर आहे. म्हणजे 1 mm by 1 mm मध्ये किती स्टोमाटा आहे. काही प्लांट मध्ये तुम्हाला 1 ते 2 स्टोमाटा दिसेल. म्हणजे स्टोमाटल इंडेक्स माहितीये का तुम्हाला? शिकलात का तुम्ही स्टोमाटल इंडेक्स कसा काढतात ते? एका युनिट एरिया मध्ये किती स्टोमाटा आहे. जर स्टोमाटाची संख्या जास्त असेल तर रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन विल बी मोर. आणि या युनिट एरिया मध्ये स्टोमाटाची संख्या कमी असेल तर त्या प्लांटचा त्या लीप मधून रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन लो असेल. बरोबर आहे. तर नंबर अँड साईज ऑफ स्टोमाटा म्हणजे स्टोमाटाची साईज सुद्धा प्लेज व्हेरी वायटल रोल. साइज also, जर स्टोमाटाची साइज मोठी असेल that will also affect on the rate of transpiration, and if the size of stomata is small, the loss of water will be less. It is a very common thing. बरोबर आहे की नाही? त्याच्यानंतर बघा, the rate of transpiration is dependent upon the stomata per unit leaf area. युनिट एरियाचा अर्थ काय? आपण 1 मायक्रोमीटर बाय 1 मायक्रोमीटर मधल्या एरियामध्ये किती नंबर ऑफ स्टोमाटा आहे, किंवा 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर मध्ये नंबर ऑफ स्टोमाटा किती आहे, त्याला म्हणायचं युनिट एरिया. ओके. द नंबर ऑफ स्टोमाटा व्हॅरीज फ्रॉम 50 to 300 पर स्क्वेअर mm. बघा, म्हणजे त्यांचा नंबर ऑफ खूप व्हेरिएशन आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा. काही प्लांट मध्ये ओनली 30 स्टोमाटा आर देयर अँड इन सम प्लांट दे हॅव 300. बघा, आणि ते पण कशामध्ये 300 पर स्क्वेअर मायक्रोमीटर. एका मायक्रोमीटर मध्ये. म्हणजे किती लार्ज नंबर ऑफ व्हेरिएशन्स आर फाउंड इन द प्लांट. निसर्गाची किमया बघा, निसर्गाची करणी आपण त्याला म्हणतो, की किती लार्ज व्हेरिएशन्स आहे दिलेला आहे. बायोडायव्हर्सिटी मध्ये लार्ज नंबर ऑफ डायव्हर्सिटी अँड डायव्हर्स कॅरेक्टर्स आर देयर. ओके. त्याच्यानंतर बघा, इफ द नंबर ऑफ स्टोमाटा इज मोर, द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज मोर, अँड इन ऍडिशन द स्टोमाटल ऍपर्चर इज लार्ज. स्टोमाटाचा ऍपर्चर जर लार्ज असेल, मोठाच्या मोठा असेल, तर रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज मोर. तिथं सुद्धा ट्रान्सपिरेशन काय होईल, जास्त होईल. बरोबर आहे ना? आणि अशा पद्धतीनं पुढचा पॉइंट घेऊ आपण, तो आहे वॉटर कंटेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स पाहिलेत का रे तुम्ही? एनाटॉमिकल स्टडी शिकलात का लीफची?
अनाटॉमी ऑफ लीफ पाहिलाय का कधी? मोनोकॉट लीफ, डायकॉट लीफ घेतलाय ना ट्रान्सफर सेक्शन गेल्या वर्षी? काहीच आठवत नाही म्हणून आम्हाला. FYBSC मध्ये तुम्ही शिकलात ना लास्ट चॅप्टर अनाटॉमी मध्ये. मिसोफिल सेल्स कुठं असतात? हो सर, डाउन टिश्यू. मिसोफिल सेल्स that are found in root ना? कशामध्ये असतात रे? कशामध्ये असतात? हा पायल सांगते, सांग पायल. मिसोफिल सेल्स रूट मध्ये असतात का नाही? लीव्स मध्ये असतात ना? रूट मध्ये नसतात ना? सर लीव्स मध्ये असतात. हा व्हेरी गुड. बघा मग मिसोफिल सेलचा सुद्धा इफेक्ट होतो या रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन वरती. बघा वॉटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्युरिंग ट्रान्सपिरेशन इज ऍक्च्युअली लॉस्ट फ्रॉम द मिसोफिल सेल्स. बघा म्हणजे ऍक्च्युअल कुठून पाणीचा लॉस होतोय? मिसोफिल सेल्स मधून. हे लक्षात ठेवायचं. मिसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. And when there is a less water in mesophyll cells, the rate of transpiration is reduced. त्याच्यामध्ये mesophyll cells मध्ये पाणी नाही तर काय होईल? ट्रान्सपिरेशनचा रेट कमी असेल. आणि if there is a more water in the mesophyll cells, the loss is also more, म्हणजे रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन will be more. एक खूप सोपा आर्टिकल आहे आजचा आपला, बरोबर आहे? रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन, त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल फॅक्टर आणि इंटरनल फॅक्टर्स. ओके. आता त्याच्या पुढचा जो पॉइंट आहे तो आहे रूट शूट रेशो. आता हा रूट शूट रेशो काय आहे नेमका? वूड शूट नाही बरं का, वूड शूट, रूट शूट. नाही तर म्हणतात सरने सांगितले काहीतरी वूड शूट. अभ्यास करा, अभ्यास करा. रूट शूट रेशो म्हणजे काय बघा? द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज इनक्रीज. कधी वाढतो? विथ इनक्रीज इन रूट शूट रेशो. यांचा रेशो वाढला तर काय रेशो नेमका? बघा स्वार्गमचं उदाहरण घेतो तिने. स्वार्गम म्हणजे काय रे? स्वार्गम कसलं प्लांट आहे? कोण सांगेल? व्हॉट इज स्वार्गम? मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? आपल्याला बॉटॅनिकल नाव सुद्धा माहित पाहिजे. आता तुमचं SY संपत आलंय आता, बरोबर आहे? एक पेपर शिकला तुम्ही प्लांट टॅक्सॉनॉमीचा, 5-50 नाव तरी माहित पाहिजे आपल्याला बॉटॅनिकल नेम आपल्या सराउंडिंगचे. व्हॉट इज स्वार्गम? कोण सांगेल रे? ज्वार. हा, ज्वार. व्हेरी गुड, जवार. आता बॉटॅनिकल नाव लक्षात ठेवायचं. स्वार्गम हलगेर इज अ नेम ऑफ जवार. इट इज अ मोनोकॉट आहे का डायकॉट आहे रे? बघा स्वार्गम हॅज अ मोर एक्सटेन्सिव्ह रूट सिस्टीम दॅन दॅट ऑफ कॉर्न. म्हणजे एखाद्या प्लांटला रूट जास्त असतात, एखाद्या प्लांटला रूट कमी असतात. एखाद्या प्लांट म्हणजे समजा एखाद्या प्लांटला रूट जास्त आहेत, शूट कमी आहेत. एखाद्या प्लांटला शूट जास्त आहेत, रूट कमी आहेत. म्हणजे शूट रूट रेशो ह्याला म्हणायचं. लक्षात आलं का? या पॉइंटचा अर्थ लक्षात आला का? एखाद्या प्लांटला काय होतं? रूटची संख्या कमी आणि शूटची संख्या जास्त आहे, तिथे बी रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशनचा इफेक्ट होतो. एखाद्या प्लांट मध्ये काय होतं? त्याच्या उलट होतं. काय होतं? काय होतं रे? रूटची संख्या जास्त आहे आणि शूटची संख्या कमी, आणि याच्या उलट पण काही असं, बरोबर आहे? व्हाईस वर्सा. स्वार्गम हॅज मग मोर एक्सटेन्सिव्ह रूट सिस्टीम आहे देन दॅट ऑफ मेज, दॅट ऑफ कॉर्न. कॉर्न म्हणजे मेजच ना. देन हेन्स इट ट्रान्सपायर्स ॲट हायर रेट per unit of leaf surface than corn. The sorghum root system provides more water to its shoot than corn root system. कॉर्नच्या रूट सिस्टीम पेक्षा सॉर्गमची रूट सिस्टीम जी आहे ती मोर वॉटर सप्लाय करते एरियल पार्टला. हे लक्षात घ्यायचं. म्हणजे काही काही प्लांट बघा आपण म्हणतो हे प्लांटचा पाणी जास्त लागतं, म्हणजे रूट सिस्टीम त्यांची एक्सटेन्सिव्ह आहे. म्हणजे काय म्हणतो आपण, जास्त रूट आहे त्याला, ते जास्त पाणी ऍब्सॉर्ब करतात. जे जे प्लांट जास्त पाणी ऍब्सॉर्ब करतील ते पाणी जास्त बाहेर फेकतील. इट इज व्हेरी कॉमन थिंग. बाहेर पाणी फेकणं म्हणजेच काय? ट्रान्सपिरेशन ना. आणि मग ते त्याच्यावर त्याचा इफेक्ट होतो. एखादा प्लांट
पाणीचं ऍब्सॉर्ब कमी करताय तर ते बाहेर पाणी कमी काय करेल, इव्हॅपोरेट सुद्धा कमीच करेल, म्हणजे रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन ऑल्सो गोइंग टू लेस. ओके, in this way root shoot ratio is also affected on the rate of transpiration. आपण ते एक्झाम्पल सहित पाहिलं सॉर्गमचं आणि कॉर्नचं. सॉर्गम इज इट ऍब्सॉर्ब मोर वॉटर, इट इज अ एक्सटेन्सिव्ह रूट सिस्टीम, बरोबर आहे, दॅन कॉर्न. म्हणजे कंपॅरिझन केलं त्यांनी, फक्त कंपॅरिझन कशाचं केलं, कॉर्नचं आणि सॉर्गमचं, आणि मग त्यांच्यामध्ये लक्षात आलं की sorghum is a very important or it is a more extensive root system and it absorbs more water and it is also helpful in the transpiration. आता लास्ट जो पॉइंट आहे तो आहे सिग्निफिकन्स ऑफ ट्रान्सपिरेशन. हा पॉइंट आपण एकच मिनिट राहिलेला आहे त्यामुळे तो काय संपणार नाही, त्यामुळे आपण हा पुढच्या वेळेस घेऊ. पण मग हे अशा पद्धतीचे सगळे एक्सटर्नल आणि इंटरनल फॅक्टर्स लक्षात ठेवायचे ट्रान्सपिरेशन वरची इफेक्ट करणारे, बरोबर आहे. एक्सटर्नल फॅक्टर्स मध्ये आपण इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणतो, त्याच्यामध्ये पहिला फॅक्टर बघितला आपण टेम्परेचर, बरोबर आहे. त्या टेम्परेचर मध्ये जर फ्लक्च्युएशन झालं, हाय टेम्परेचर असेल रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन जास्त आहे, लो टेम्परेचर असेल ट्रान्सपिरेशन ऑफ रेट त्याचा कमी होतो, हे लक्षात ठेवायचं. आता आपल्याकडे सीजनल आहेत, ड्राय डेसिड्युअस फॉरेस्ट, बरोबर आहे का नाही, आणि 4 सीजन आहेत, उन्हाळा पावसाळा, बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये मग समर मध्ये ट्रान्सपिरेशनचा रेट वाढतो, बरोबर आहे की नाही, उन्हाळ्यामध्ये टेम्परेचर जास्त असतं त्यामुळं, हिवाळ्यामध्ये पुन्हा थोडी परिस्थिती वेगळी राहते, पावसाळ्यामध्ये पुन्हा परिस्थिती वेगळी राहते. पण वेगवेगळ्या सीजन मध्ये वेगवेगळे फॅक्टर्स दॅट आर ऑल्सो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन, बरोबर आहे की नाही. कधी वारा त्याचा इफेक्ट होतो ट्रान्सपिरेशन वरती, कधी एक्सेस वॉटर, सॉइल मधलं वॉटर आहे, पावसाळ्यामध्ये सॉइल मध्ये पाणी जास्त आहे, बरोबर आहे. इन केस ऑफ समर सीजनचा विचार केला आपण तर सॉइल मध्ये पाणीच नाही, म्हणजे टेम्परेचर, लाईट, ऍटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉटर कंटेंट इन द सॉइल, एअर करंट, हे जे काही इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आहेत सगळे, आपण जे 7-8 फॅक्टर्स आज शिकलो, त्या सगळ्या फॅक्टरचा इफेक्ट हा या रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन वरती होत असतो. ओके, and in this way today we have studied the internal factors also. इंटरनल फॅक्टर्स मध्ये कोणकोणते आहेत, साइज ऑफ लिव्स तुम्ही बघितलं आताच आपण. साइज ऑफ लिव्हचा अर्थ काय होतो की नंबर ऑफ स्टोमाटा चेंजेस होतो, आणि आपण बघितलं की त्यांची रेंज पण खूप वेगळी आहे, 50 to 300 आहे, 1 mm